Hello and welcome back to another class on indirect tax. We are going to continue from the previous discussion. In the previous discussion, we discussed about time of supply under forward charge. So today's discussion will be focusing on the reverse charge mechanism, how to determine time of supply under that. Followed by that, we will take up different other small provisions regarding time of supply which are there in the syllabus. Okay, so let us continue. Time of supply under reverse charge, আমরা এটা দেখেছিলাম যে forward charge এ কি হয়, basically forward charge এ it is the supplier who is supposed to pay the GST to the government. On the other hand, reverse charge এ কি হয় যে that the recipient is supposed to pay it to the government. ঠিক আছে, so when recipient is supposed to pay to the government, what are the provisions? This is what the provisions say. Time of supply is earliest of the following. What are those items? Date of receipt of goods, or date when recorded in the books of accounts. কার books of accounts এ recorded থাকতে হবে? receivers এর, ঠিক আছে, or date when payment is debited, received নয়, recipient কিন্তু payment করছে, receiver কিন্তু payment দিচ্ছে, তাই debited কথাটা লিখতে হবে, followed by the date of issue of invoice plus 31 days. When you open your book বা তুমি যদি অনলাইনও চেক করো, you will usually see that it is written, এটা কিন্তু exactly 31 days লেখা নেই, লেখা আছে immediately after 30 days. এবার immediately after 30 days কথার অর্থটাই হলো ডেট অফ ইস্যুর সাথে আমি 31 days করে দিলে যে ডেটটা বেরোবে সেই ডেটটা, ঠিক আছে। So this is what we will be following here. Okay, so এই হলো আমাদের altogether provisions. এই provisions গুলো আমাদের apply করতে হবে different case studies এ, সেখান থেকে আমাদের dates গুলো different বের করতে হবে, তার মধ্যে earliest, ঠিক আছে। তো আশা করি এটা সমস্যা কিছুই হবে না, because earliest calculate করা বা date calculate করা, that we have already seen how to do that, ঠিক আছে, বা কিভাবে তাদের মধ্যে comparison করা হয়। So let us start off with our first case study. This is what is written. X supplies goods. Date of supply of goods by X is June 30th. Y received goods on July 12th. Invoice was issued on this date. Payment was made on July 20th. What is the time of supply and date before which the payment if X is unregistered? So you see, date of receipt of goods is July 12th, ঠিক আছে। Date when recorded in the books of accounts, nothing is given, তো আমরা নীল লিখলাম। Next, date when payment is debited. Payment কবে debit করা হয়েছে? July 20th. Just check here. Payment was made on July 20th, 2025. Followed by the date of issue of invoice plus 31 days. Invoice কবে ইস্যু করা হয়েছিল? Invoice 25th জুনে ইস্যু করা হয়েছিল, plus 31 days যদি আমি করি, it comes to July 26th, ঠিক আছে। এবার এদের মধ্যে সবথেকে earliest date কোনটা? It is July 12th. So July 12th will become my time of supply, ঠিক আছে। So this is how we do it. Now let us go to another case study and try to understand how to solve this. X is an unregistered dealer supplying goods to Y, a registered dealer. Basically এই জায়গায় কেন এই লেখাটা আসছে unregistered dealer আর registered dealer? See, unregistered dealer কোনোভাবেই কিন্তু does not become liable to pay tax to the government. হ্যাঁ, এটা মানে এ নয় যে আমি সারা জীবন unregistered থেকে যাব, no, that is not the point. The point is they are small traders, ঠিক আছে, যাদের হয়তো টার্নওভারটা সেই লেভেল এখনো ক্রস করেনি where they are mandated to be registered. So in that case ট্যাক্স যে বাদ চলে যাবে সেটাও গভর্নমেন্ট অ্যালাউ করবে না। In such cases unregistered আর registered ডিলারের মধ্যে যদি আমার এরকম ট্রানজাকশন হয়, then registered dealer becomes liable to pay the tax. So that's why সেখানে কিন্তু যদি registered dealer রিসিপিয়েন্টও থাকে, in that case reverse charge mechanism এর থ্রুতে the tax is collected, ঠিক আছে। So this has to be remembered. So now let us get back to the case study. X is an unregistered dealer supplying goods to Y limited.
a registered dealer. On November 10th, 2025, X supplies goods to Y. Such are received by Y on November 12th, 2025. Invoice was issued on November 10th. Y recorded about the transaction in his books of accounts on December 21st. Payment was made on December 28th. What is the time of supply? সবথেকে প্রথমে আমাদের কি দরকার? Segregate and find out the items that we require. First item, we need date of receipt of goods. Find out what is the date of receipt of goods. It is given 12th November. Okay, such goods was received by Y on November 12th. So 12th November becomes my first date. Next, as we move on, date when recorded in the books of accounts of the receivers. Receiver কবে record করেছে? That is December 21st, because the payment was made on 20th December or 21st December সেটাকে record করেছে, so it will be 21st December. Next, date when payment is debited. Payment কবে debit করা হয়েছে? December 20th, ঠিক তার আগের দিনে. Followed by that, we also need date of issue of invoice plus 31 days. এখানে date of issue of invoice, invoice was issued on November 10th. এখানে June 25th লেখা আছে, that's an error. Okay, it will be November 10th. Now November 10th plus 31 করলে কত হয়? Generally আমার আসছে 21 days করলে 11th December আসছে. Okay, so kindly ignore the error here which is written to June 25th. এটা actually November 10th হবে. Okay, so November 10 এর সাথে তুমি 21 days যদি add 31 days যদি add করো, you come to December 11th. Okay, now what is the earliest of all? The earliest of all days is November 12th, 2025. So this is how we are going to solve it. Next, let us take another case. X is an unregistered dealer who supplied goods to Y, who is a registered dealer, on November 10th, 2025. Y received goods on Ato. X issued invoice on Ato date. Advance of rupees 40 lakh was paid on October 10th, 2025. Balance amount was paid on December 20th, 2025. What is the time of supply? Again, এখানে অনেক কটা ডেট আছে, আমাদের again systematically এটাতে proceed করতে হবে. ঠিক আছে, এখানে দেখো অ্যাডভান্সও আছে, এখানে ফাইনাল পেমেন্টও আছে, তাই আমাদের অ্যাডভান্সের জন্য আলাদা সিচুয়েশন হবে আর ফাইনালের জন্য আলাদা সিচুয়েশন হবে. ঠিক আছে, এবার ডেট অফ রিসিপ্ট অফ গুডস কবে হয়েছে? 12th নভেম্বর. ঠিক আছে, সেটা ক্লিয়ারলি লেখা আছে, নভেম্বর 12th আমরা পেয়েছি. ওকে, নেক্সট, ডেট when recorded in the books of accounts. রিসিভার কবে সেটাকে বুকস অফ অ্যাকাউন্টসে রেখেছি? কিছু আমাদের দেওয়া নেই, তাই আমরা নীল লিখলাম. ডেট when payment is debited. ডেবিট কবে করা হয়েছে পেমেন্টটা? সেটা দেওয়া আছে 10th অক্টোবর. কোনটার জন্য? ফর দ্য 40 লাখ. ঠিক আছে, সেটার জন্য 10th অক্টোবর বলা আছে. আর ডেট অফ ইস্যু অফ ইনভয়েস আবার এখানে জুন 25th এসে পড়েছে, দ্যাটস অ্যান এরর, ইট উইল নট বি জুন 25th. ডেট অফ ইস্যু অফ ইনভয়েস আমাদের এখানে অক্টোবর, এখানে কোথায় দেওয়া আছে? অক্টোবর 5th দেওয়া আছে. ঠিক আছে, অক্টোবর 5th আমাদের ডেট অফ ইস্যু অফ ইনভয়েস আছে, সো সেটা প্লাস 31 ডেজ করে নভেম্বর 5th আসছে. ঠিক আছে, সো ইট উইল নট বি জুন 25th, ইট উইল বি অক্টোবর 5th, 2025. ওকে, সো এখানে নভেম্বর 5th. এবার নভেম্বর 6th হলো না কেন? বিকজ ইউ সি অক্টোবর হ্যাজ 31 ডেজ. ঠিক আছে, তো আমি যদি 31 আরো অ্যাড করি, ইট উইল নট কাম টু নভেম্বর 6th, ইট উইল কাম টু নভেম্বর 5th. ঠিক আছে, জাস্ট বিকজ দেয়ার আর 31 ডেজ ইন অক্টোবর. সো এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে. সো নভেম্বর 5th বিকামস মাই ডেট অফ ইস্যু অফ ইনভয়েস. নাও এবার এদের মধ্যে সব থেকে আর্লিয়েস্ট কোনটা? 10th অক্টোবর. সো টাইম অফ সাপ্লাই when the advance payment is made, সেই পার্টিকুলার কেসের জন্য কিন্তু 10th অক্টোবর 2025. এগেইন আমাদের ফাইনাল পেমেন্টও কিছু করা হয়েছে, তো ফাইনাল বিষয়টার জন্য আমরা চেক করি ডেট অফ রিসিপ্ট অফ গুডস নভেম্বর 12th, কারণ কি আলাদা করে তো আর কোনো ডেট দেওয়া নেই, সেই ডেটটাই আমাদের কনসিডার করতে হবে. এগেইন ডেট when recorded in the books of accounts, সেটাও কিছু দেওয়া নেই, it will be considered as nil. Followed by the date when payment is debited. ডেবিট কবে করা হয়েছিল পেমেন্ট? ফাইনাল পেমেন্টটা ডিসেম্বর 20th, সো 20th ডিসেম্বর আমার সেখানে কনসিডার করতে হবে.
নেক্সট ডেট অফ ইস্যু অফ ইনভয়েস, এগেইন আমাদের ইনভয়েস তো একবারে ইস্যু করেছিল, সো অক্টোবর 5th আমাদের ডেট অফ ইস্যু অফ ইনভয়েস, তার সাথে 31 ডেজ আমাদের অ্যাড করতে হবে, তো সেটা চলে যাচ্ছে অলটুগেদার নভেম্বর 5th। এদের মধ্যে আর্লিয়েস্ট কোনটা হয়ে যাচ্ছে, নভেম্বর 5th। ঠিক আছে, সো দেয়ার আর টু ডিফারেন্ট টাইম অফ সাপ্লাই। এবার হয়তো একটা মাথায় প্রশ্ন আসতে পারে যে ওয়াই আর উই ট্রাইং টু ফাইন্ড আউট দ্য টাইম অফ সাপ্লাই, ঠিক আছে, কেন আমরা বের করছি? ইয়েস, ওয়ান আনসার আই গেভ টু ইউ আর্লিয়ার, যেটা ছিল কি আমরা যদি বুঝতেই না পারি কোন ডেটে এক্স্যাক্টলি আমার লাইবিলিটি রাইজ করছে, সো হাউ উইল আই রিয়েলাইজ ওয়েন দ্য লাইবিলিটি অ্যারাইজেস? ঠিক আছে, এবার চলো ধরো লাইবিলিটি তো এই অ্যাডভান্স আর ফাইনালের দুটো কেসেই আমার লাইবিলিটি অ্যারাইজ হচ্ছে, সে অক্টোবর 10th হোক কি নভেম্বর 5th হোক। ওয়াই ডু উই নিড দি অক্টোবর 10th? ডাইরেক্ট নভেম্বর 5th করলেই হয়ে যেত। মেক সেন্স, রাইট? এবার এই জায়গায় আসছে আরেকটা কনসেপ্ট উইচ আই ডিড নট ফাইন্ড ইট ইন ইউর সিলেবাস, বাট স্টিল আই এম গোয়িং টু শেয়ার উইথ ইউ। এখানে রুল বলছে কি, যেটাই আমার টাইম অফ সাপ্লাই হবে তার পরের মাসে 20th এর মধ্যে আমায় পেমেন্টটা করে দিতে হবে সরকারের কাছে। ঠিক আছে, সো ফর দিস কেস ভাবো যদি অক্টোবর 10th না থাকতো, জাস্ট খালি নভেম্বর 5th আমরা কনসিডার করতাম, ইন দ্যাট কেস নেক্সট মান্থ কোনটা, ডিসেম্বর, আর 20th মানে কি 20th ডিসেম্বর হতে হবে, 20th ডিসেম্বরের আগে পেমেন্ট করতে হতো। But interestingly, just because this provisions are there, তাই দেখো এই 40 lakhs এর উপরে যে জিএসটি টা অ্যারাইজ করবে, the liability to pay that GST arises on 20th November, not on 20th December. Why? কারণ কি তার জন্য আমাদের টাইম অফ সাপ্লাই এসেছে কি অক্টোবর 10th। তাই দেখো টাইম অফ সাপ্লাই করাটার পেছনে কিন্তু একটা কারণ আছে। ঠিক আছে, এই কারণটা কি, যে ওর যে লাইবিলিটি অ্যারাইজ হওয়ার পরে পেমেন্টের ডিউ ডেট, দ্যাট ইজ উইদিন দ্য 20th অফ দ্য নেক্সট মান্থ। ঠিক আছে, তাই দেখো আলাদা আলাদা করে রাখছি যেন সরকারকে বেশি দিন ওয়েট না করতে হয় টু রিসিভ দ্য রিকোয়ার্ড জিএসটি। ঠিক আছে, so that is the reason we have this kind of provisions and time of supply. Clear? Now let us move to the next portion which is there in your syllabus. এই জিনিসটা কিন্তু আগে ছিল না, বাট এবার এটাকে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে, so this is something new. ঠিক আছে, এখানে কি বলা হচ্ছে, টাইম অফ সাপ্লাই আন্ডার এক্সেস পেমেন্ট। এই এক্সেস পেমেন্ট মানে কি, বেসিক্যালি অ্যাডভান্সে একসাথে আমার ধরো কিছু দিতে হবে টাকা, আমি কিছু অ্যাডভান্সে দিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, তো পরে হয়তো সেটা অ্যাডজাস্ট হবে। এবার বিষয়টা কি, এটা নিয়ে আমাদের ডিসকাশন দরকার, কারণ কি প্রভিশনটা আমাদের কি বলছে এখানে, ক্লিয়ার কাট ভাবে প্রভিশনটা বলছে, if the supplier receives an amount up to rupees 1000 in excess of the invoice amount, the time of supply for the extra amount shall be the date of issue of invoice at the option of the supplier. এবার এগুলো না প্রভিশন পড়লে মাথা ঘুরে যাবে, বিকজ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ বিট কমপ্লিকেটেড। ঠিক আছে, সো লেট আস ট্রাই টু ব্রেক দিস ডাউন, লেট আস ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস প্রভিশন উইথ দ্য হেল্প অফ সার্টেন লাইক ওয়ার্ডস। ঠিক আছে, তো সব থেকে প্রথমে আমাদের দেখতে হবে যে এখানে একটা অ্যাডভান্স পেমেন্ট আছে। ঠিক আছে, অ্যাডভান্স পেমেন্ট শুড নট বি মোর দেন 1000 রুপিস, 1000 রুপিসের লেস হলেই তাহলে এই প্রভিশনটা কাজ করবে, না হলে কিন্তু অ্যাজ ইউজুয়াল আগের মতো আমাদের হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আগের মতো হবে না, একটু ডিফারেন্স হবে, সেটাও আমি দেখিয়ে দেবো। ওকে, সো যাই হোক, এটা প্রভিশনটা বোঝার চেষ্টা করছি আমরা এখন। অ্যাডভান্স পেমেন্ট মাস্ট বি দেয়ার and the payment should not be more than rupees 1000, ওই অ্যাডভান্সটা should not be more than rupees 1000। নেক্সট, জিএসটি নট ইমিডিয়েটলি লায়েবল, তো এই কেসগুলো যদি স্যাটিসফাই করে তাহলে জিএসটি নট ইমিডিয়েটলি লায়েবল। আর তাহলে জিএসটি কবে পে করা হবে, when the adjustment is made, মানে এই 1000টা যদি পরবর্তীকালে অ্যাডজাস্ট করে, যেই ডেটে বা যেই ডেটে ইনভয়েস ইস্যু করে সে অ্যাডজাস্ট করছে, সেই ডেটটা will be considered for GST payable for this extra amount। ঠিক আছে, এবার টাইম অফ সাপ্লাই অফ সাচ এক্সেস when such excess amount is adjusted। ঠিক আছে, এবার এখানে অ্যাট দি অপশন অফ দ্য সাপ্লায়ার, দেখো প্রভিশনে লেখা আছে, এই কথার মানেটা কি, মানে সাপ্লায়ার যখন নিজে সেটাকে অ্যাডজাস্ট করবে, সে হয়তো পরের মাসে না করে 3 মাস পরে করতে পারে, ওর অপশন আছে, তো ওর উপরে নির্ভর তো পুরোটা, তো তাই অ্যাট দি অপশন অফ দ্য সাপ্লায়ার। তাই এই দেখো কথাটা এই জায়গায় বলছে জিএসটি পেয়েবল ওয়েন অ্যাডজাস্টমেন্ট মেড। ঠিক আছে, ক্লিয়ার?
নেক্সট চলো তাহলে এটার বেসিসে আমরা কয়েকটা কেস স্টাডি করি, বিকজ কেস স্টাডি না করলে আমরা বুঝতে পারবো না। ঠিক আছে, রিড দ্য কেস স্টাডি কেয়ারফুলি, দ্যাট ইজ অন দ্য স্ক্রিন। এখানে কি বলা হয়েছে, একটা টেলিফোন কোম্পানির বিষয়ে বলা হয়েছে। টেলিফোন কোম্পানি রিসিভস ₹4,000 অন 27 জুন। ঠিক আছে, যার অ্যাকচুয়ালি বিল অ্যামাউন্টটা কত ছিল, 3700। 4,000 পেয়েছে কিন্তু অ্যামাউন্ট ছিল 3700। ঠিক আছে, আর জুন 23rd সেই বিষয়টা বলা হয়েছিল, ইন রেসপেক্ট অফ সার্ভিসেস প্রোভাইডেড দি এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ ₹300 ক্যান বি অ্যাডজাস্টেড এগেইনস্ট দ্য ইনভয়েস টু বি ইস্যুড ইন দ্য নেক্সট মান্থ। তো নেক্সট মান্থ যখন আমার ডেটে ইস্যু করবে ইনভয়েসটা, সেই 300 টাকাটা সেখানে অ্যাডজাস্ট করে নেবে। সো হোয়াট ইজ দ্য টাইম অফ সাপ্লাই ইন দিস কেস? আমাদের এখানে বের করতে হবে কি, দেখো 4,000 টোটাল যে অ্যামাউন্টটা আছে তার মধ্যে কি কি ইনক্লুডেড আছে, 3,700 যেটা ইনভয়েস অ্যামাউন্ট, তার সাথে আরো 300 যেটা নাকি অ্যাডভান্স। এবার দেখতে হবে 300 অ্যাডভান্স মানে কি, অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রভিশনস ইট শুড বি লেস দেন 1,000 রুপিস বা আপ টু 1,000 রুপিস। ঠিক আছে, 1,001 টাকা হলেও হবে না, 1,000 টাকা হতে হবে কি তার থেকে কম হতে হবে। সো অবভিয়াসলি 300 ইজ লেস দেন 1,000। ঠিক আছে, সো আমাদের প্রভিশনটা অ্যাপ্লিকেবল হয়ে যাচ্ছে। সো ইন দিস কেস টাইম অফ সাপ্লাই ফর 3,700 ইজ 23rd জুন। ঠিক আছে, যে ডেটে ও পেয়ে যাচ্ছে। বাট যে ডেটে আমার টাইম অফ সাপ্লাই ফর ₹300 মে অ্যারাইজ এট দ্য টাইম অফ অ্যাডজাস্টমেন্ট ইন দ্য নেক্সট মান্থ। আচ্ছা, এখানে দেখো ডেট অফ ইস্যু অফ ইনভয়েসটার জন্য কি হয়ে যাচ্ছে, 3700 যে ডেটে ইনভয়েস ইস্যু করেছে সেই ডেটেই আমার টাইম অফ সাপ্লাই হয়ে যাচ্ছে, যেটা আমাদের অরিজিনাল প্রভিশন বলছিল। বাট যেই যে 300 টাকাটা এক্সট্রা আছে তার জন্য কি হচ্ছে, নেক্সট মান্থে যখন ইনভয়েসে অ্যাডজাস্ট করবে সেই ডেট অফ ইনভয়েসটা। এবার এখানে আমাদের ক্লিয়ারলি বলা নেই নেক্সট মান্থে কবে করছে, যেই ডেটটাই হবে, ঠিক আছে, ইনভয়েস যেদিন ইস্যু করবে সেদিনই আমাদের 300টা ট্যাক্সেবল হয়ে যাবে। ঠিক আছে, let us now carry forward with another illustration. এখানে কি বলা হয়েছে, a telephone company receives 5,000 on 27 June, ঠিক আছে, against an invoice of ₹3,700 on 23rd June. 23rd জুনে 3,700 এর ইনভয়েস রেজ করা হয়েছে, কিন্তু টাকাটা 27 জুনে দেওয়া হয়েছে কত অ্যামাউন্ট, 5,000 অ্যামাউন্ট। ঠিক আছে, in respect of the services provided. The excess amount can be adjusted against the invoice to be issued in the next month. What is the time of supply? এখানে আমাদের দেখতে হবে এই যে এক্সেস অ্যামাউন্টটা, ঠিক আছে, এই এক্সেস অ্যামাউন্টটা কত। সব থেকে প্রথমে দেখো 5,000 মাইনাস 3,700 করলে আমাদের আছে 1,300। সো দেখো আমাদের প্রভিশন বলছে যে 1,000 টাকা অবধি আমি খালি এই প্রভিশনটা অ্যাপ্লাই করতে পারবো ফর এক্সেস পেমেন্ট। এখানে আমাদের অ্যাডভান্স কত হয়ে যাচ্ছে, 1,300 which is greater than 1,000। ঠিক আছে, তাই এই প্রভিশনটা অ্যাপ্লিকেবল হবে না। নাও কামস দ্য মেইন কোয়েশ্চেন, যদি প্রভিশনটা অ্যাপ্লিকেবল না হয়, in that case what will be the time of supply? In that case provision যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি তাহলে টাইম অফ সাপ্লাই ইজ ₹3,700 এর জন্য 23rd জুন। ওয়াই? কারণ কি 3,700 তো অরিজিনাল পেমেন্টটা, অরিজিনাল ইনভয়েসটা, তার জন্য আমরা ওই আগেও যেটা করেছিলাম ডেট অফ ইস্যু অফ ইনভয়েস আমরা কনসিডার করেছিলাম, সেটাই আমরা করছি এখানে 3,700। ঠিক আছে, বাট অন দি আদার হ্যান্ড দি এক্সেস 1,300, তার জন্য তো ইনভয়েস এখনো রিলিজ করা হয়নি, কিন্তু তার জন্য পেমেন্ট রিসিভ করা হয়ে গেছে। সো ইন দ্যাট কেস আমরা যেই ডেটে ওই পেমেন্টটা পাওয়া গেছে এক্সট্রা 1,300 এর, সেই ডেটটাকে আমরা কনসিডার করে নেব অ্যাজ আ টাইম অফ সাপ্লাই ফর দিস। সো ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস কেয়ারফুলি। অরিজিনাল ইনভয়েস অ্যামাউন্টের জন্য ডেট অফ ইস্যু অফ ইনভয়েসটাই আমাদের টাইম অফ সাপ্লাই থাকছে। অন দি আদার হ্যান্ড এক্সেস যদি পেমেন্ট হয়ে যায়, ঠিক আছে, 1,000 টাকার উপরে, ইন দ্যাট কেস যেই ডেটে পেমেন্টটা করা হয়েছে দ্যাট উইল বিকাম মাই টাইম অফ সাপ্লাই। ঠিক আছে, আশা করি এটাও বোঝা গেল। Let us now introduce another complication here in this illustration number 3. On 3/8/2025, Kiran has issued an invoice of ₹12,230, ঠিক আছে, এবং invoice is also made on the same date. He received ₹12,500 in his bank account on 4/8/25 through net banking. The same was entered on books on 5/8/2025. What is the time of supply? এবার দেখো এখানে অ্যাডভান্স পেমেন্ট হয়েছে কি, ইয়েস, তার মানে এটা আন্ডার এক্সেস পেমেন্টের প্রভিশনসে আসছে।
আসছে কি আরেকবার চেক করে নেব কি করে, বিকজ আমাদের 12,500 এর মধ্যে অরিজিনাল অ্যামাউন্টটা কত 12,230 আর অ্যাডভান্স পেমেন্ট পেয়েছে 270 রুপিস। তার মানে বিলো 1,000 রুপিস আছে, ঠিক আছে। সো দ্যাট প্রভিশন ফর এক্সেস পেমেন্ট ইজ অ্যাপ্লিকেবল হিয়ার। এবার এখানে দেখো কমপ্লিকেশন অ্যারাইজ কোথায় হচ্ছে, ডেট অফ ইস্যু অফ ইনভয়েস দেওয়া আছে 3/8/25, আবার ডেট অফ পেমেন্ট দেওয়া আছে 4/8/25, আবার বলা আছে রেকর্ডিং ইন দ্য বুকস অফ অ্যাকাউন্টস 5/8/2025। আর্লিয়েস্ট অফ দিস উই উইল কনসিডার, ঠিক আছে। আমাদের অরিজিনাল যে অ্যামাউন্টটা ইনভয়েস অ্যামাউন্ট তার জন্য ডেট অফ ইস্যু of invoice is the earliest, তাই আমাদের time of supply will be that earliest part 3/8/2025 will be my date, ঠিক আছে, date of supply বা time of supply। বাট হোয়াট অ্যাবাউট দ্যাট রুপিস 270, কিছু আর বলা নেই এই সিচুয়েশনে, ঠিক আছে। সো ইট ইজ অ্যাট দ্য মার্সি অফ দ্য সাপ্লায়ার। সো অবভিয়াসলি সাপ্লায়ার যেদিন সেটাকে অ্যাডজাস্ট করবে ইনভয়েসে, নেক্সট ইনভয়েসে, সেই দিনই আমরা সেটাকে কনসিডার করতে পারবো টাইম অফ সাপ্লাই। সো টাইম অফ সাপ্লাই শ্যাল বি দ্য ডেট অফ ইস্যু অফ নেক্সট ইনভয়েস ইন উইচ দিস অ্যামাউন্ট ইজ অ্যাডজাস্টেড, ঠিক আছে। So this is all about the provision under excess payment, ঠিক আছে, time of supply excess payment এ কিভাবে বের করতে হয়। Now let us move to another portion, এগুলো খুব ছোট ছোট পোর্শন যেগুলো সিলেবাসে স্পেসিফিক্যালি দেওয়া নেই, বাট questions may come, ঠিক আছে, মানে দেওয়া নেই মানে যে এটা নেই একদম, we cannot say that. Now time of supply for vouchers, basically vouchers কি হয়, I hope তোমরা ট্রেন্ডস বা অন্য কোনো শপিং মলে গেছো, প্যান্টালুন্স or any other shopping mall, ঠিক আছে, যেখানে তোমরা যাওয়ার পরে when you purchase certain items, যখন বিল করছো, বিল করার সময় তোমাদের কিছু একটা ছোট্ট একটা কাগজের টুকরোর মতো দেওয়া হয়, lot of colors, lot of pictures are there, যেটা বলা হচ্ছে কি in your next purchase you will receive a certain discount, or if you purchase up to this amount এত % off পাবে, ঠিক আছে, এরকম কিছু বলা থাকতে পারে। I hope you are all aware about that because you are adult enough and you have gone to shopping malls, ঠিক আছে। সো সেই বেসিক্যালি ভাউচার্সদের জন্য কিন্তু একটা টাইম অফ সাপ্লাই আছে, সো দ্যাট ইজ হোয়াট উই নিড টু স্টাডি রাইট নাও। সো ভাউচার্সের জন্য আমাদের বেসিক্যালি দেখতে হবে ট্যাক্সেবিলিটির জন্য আমাদের কিছু কন্ডিশন স্যাটিসফাই করতে হবে। ফার্স্ট কন্ডিশন বিং vouchers must be valid for consideration or part consideration, মানে এই যে ভাউচার গুলো দেওয়া হচ্ছে that itself is sufficient for full consideration or part consideration, মানে কি এই ভাউচার দিয়েই হয়তো আমি ডাইরেক্ট অন্য কোনো জিনিস নিয়ে নিতে পারি, বা ভাউচার দিয়ে কিছু ডিসকাউন্ট পেলাম বাকি টাকাটা আমি দিয়ে দিলাম। সো পার্ট কনসিডারেশন মানে হাফ ভাউচার কভার করছে, হাফ আমি দিচ্ছি, হাফ না হোক 30% হোক 20% হোক, হোয়াট এভার দ্য কেস ইজ, দ্যাট ইজ পার্ট কনসিডারেশন, ঠিক আছে। এবার সেকেন্ড কন্ডিশনটা কি বলছে, দেয়ার ইজ অ্যান অব্লিগেশন অন পার্ট অফ দ্য ইস্যুয়ার টু অনার ইট, মানে যে ইস্যু করেছে তার জন্য একটা অব্লিগেশন থাকে টু অনার ইট। এবার এখানে ট্রিকি সিচুয়েশন কোথায় হয়ে যাবে, ট্রিকি সিচুয়েশন হয়ে যাবে যে একটা ডেট দেওয়া থাকে যে 2 মাসের মধ্যে আপনি যদি পারচেস করেন তাহলেই আপনি পাবেন। এবার আমি 3 মাস পরে গেলাম, ইজ দ্য store liable to honor, is the supplier বা issuer liable to honor that voucher? No, কারণ কি টাইম লিমিট ছিল 2 মাস, আমি গেছি 3 মাস পরে, so that time it will no longer be a voucher, ঠিক আছে, তার কোনো লাভই থাকছে না, সে ভাউচার কনসিডার করা হবে না। যাই হোক, বলেছে কি 2 মাসের মধ্যে গেলে এটাকে স্টিল ভাউচার কনসিডার করা হচ্ছে, মানে টাইম লিমিটের মধ্যে যেতে হবে। নেক্সট বলছে কি ভাউচার্স ক্যান বি স্পেসিফাইড অর জেনারেলাইজড। এবার স্পেসিফাইড ভাউচার্স মানে কি, যেখানে একদম স্পেসিফিক্যালি লিখে রাখছে কোন আইটেমটার মধ্যে তুমি ডিসকাউন্ট পাবে বা কোন আইটেমটা পাবে তুমি। ধরো তুমি গেলে 5,000 টাকা শপিং করলে, তোমায় ভাউচার দিয়ে বললো যে স্যার আপনার নেক্সট পারচেজে আপনি 50% অফ পাবেন ফ্রম স্লিপার্স। তো এখানে তুমি জানো যে ভাউচারটা খালি কোথায় ইউজ করতে পারবে তুমি, স্লিপার্স এর জন্য, রাইট, whatever you buy doesn't matter, but স্লিপার্স এর জন্য তুমি সেই ভাউচারটাকে ইউটিলাইজ করতে পারবে। সো ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই দি আইটেম এগেইনস্ট হুইচ দিস ভাউচার ক্যান বি ইস্যুড বা দিস ভাউচার ক্যান বি রিডিমড, বা এটাকে ইউটিলাইজ করতে পারো, তাই তো। যদি সেরকম স্পেসিফিক্যালি আইডেন্টিফাই করে দেওয়া থাকে, in that case vouchers will be considered as specified vouchers. এবার হয়তো আরেকটা জিনিস দিল যে 10% off on your next purchase on any item বা on apparels,
এবার অ্যাপারেলস মানে কি জামা কাপড়, সে তো জামা কাপড় কত ধরনের হয়, মহিলাদের হতে পারে, পুরুষদের হতে পারে, মহিলাদের কত টাইপের হতে পারে, পুরুষদেরও কত টাইপের হতে পারে। সো দ্যাট ইজ নট স্পেসিফাইড, ইট ইজ ভেরি জেনারেল। ঠিক আছে, ইন দ্যাট কেস ভাউচার্স উইল বি কনসিডার এজ জেনারেলাইজ, কারণ কি তুমি জানো না এক্স্যাক্টলি কোন আইটেমটার জন্য সেটাকে ইস্যু করা হচ্ছে বা কোন আইটেমটার জন্য সেটাকে ইউটিলাইজ করা হচ্ছে। ঠিক আছে, সো দুটো টাইপের আমরা দেখলাম ভাউচার থাকে। তো এবার যেই টাইপ অফ ভাউচার আলাদা হয়ে যায় তার মানে কি টাইম অফ সাপ্লাইও আলাদা হয়ে যাবে। ঠিক আছে, সো লেট আস নাও ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টাইম অফ সাপ্লাই ইন সাচ কেসেস। when voucher is specified, তখন যদি মানে যেখানে আমাদের সাপ্লাই ইজ আইডেন্টিফাইবল, তখন হয়ে যাবে কি টাইম অফ সাপ্লাই ইজ ডেট অফ ইস্যু অফ ভাউচার, যেই ডেটে ভাউচারকে ইস্যু করা হচ্ছে সেই ডেটটাই হয়ে যাবে টাইম অফ সাপ্লাই। কারণ কি তুমি জানো যে কোনটার এগেনস্টে সেটা ইস্যু হবে, কোনটার এগেনস্টে সেটাকে ইউটিলাইজ করা হবে, তাই যেদিন ইস্যু করছে সেদিনই এটাকে কনসিডার করে দেওয়া হচ্ছে টাইম অফ সাপ্লাই। On the other hand, when voucher is general, supply is not identifiable, মানে supply কে আইডেন্টিফাই করা যাচ্ছে না এক্স্যাক্টলি। তো টাইম অফ সাপ্লাই ইজ ডেট অফ রিডেমশন অফ ভাউচার, মানে যেই ডেটে এটাকে রিডিম করতে গেছে সেই ডেটটাই। ঠিক আছে, মানে দেখো যদি স্পেসিফাইড থাকে যেই ডেটে তুমি শপিং করলে, শপিং করে যেই ডেটে তুমি প্রথম দিন ভাউচারটা পেলে সেই ডেটটাই হয়ে যাবে কি টাইম অফ সাপ্লাই। কোন কেসে? যদি সাপ্লাই ইজ আইডেন্টিফাইবল বা ভাউচার ইজ স্পেসিফাইড। আর আরেকটা কেসে কি, যখন ভাউচার ইজ জেনারেল, যে কোনো আইটেমের উপর তুমি 10% পেতে পারো, তো তুমি তো আর সেদিন 5,000 টাকা শপিং করে আবার শপিং করতে ঢুকবে না ওই ভাউচারটা নিয়ে, তুমি হয়তো 1-1.5 মাস পরে আসবে। ওই 1-1.5 মাস পরে যেদিন তুমি আসবে, যেদিন তুমি রিডিম করতে যাবে ভাউচারটা, তখন হয়ে যাবে সেই ভাউচারটার রিডেমশন ডেট। সেই ডেটটা উইল বি কনসিডার্ড as টাইম অফ সাপ্লাই when the supply is not identifiable বা when the voucher is general। ঠিক আছে, তো এই কন্ডিশনস গুলো আশা করি মনে রাখতে পারবে। নেক্সট and the last topic for today will be time of supply in case of increased value। এবার এই increased value মানেটা কি, চলো একটা কেস স্টাডির থ্রুতে আমরা বোঝার চেষ্টা করি। ঠিক আছে, let us say when goods are being sent, ঠিক আছে, 10,000 কস্টিং এর গুডস সেন্ড করা হচ্ছে, কিন্তু রং ডাইরেকশন দিয়ে দিয়েছিল রিসিপেন্ট। ঠিক আছে, রিসিপেন্ট রং ডাইরেকশন দেওয়ার ফলে ওর উপরে পেনাল্টি চার্জ করা হয়েছে। এবার ও অ্যাপোলোজাইজ করলো, ও বললো ঠিক আছে আমি পেনাল্টিটাও পেমেন্ট করব। এবার 10,000 গুডস এর উপরে ধরো 2,000 রুপিসের এক্সট্রা আমার পেনাল্টি পড়ে গেল। এবার হোয়াট ইজ দ্য টাইম অফ সাপ্লাই ফর দিস এক্সট্রা পেমেন্ট? এবার জেনারেলি গুডস এর জন্য তো আমরা প্রভিশন গুলো দেখেছিলাম, ফরওয়ার্ড চার্জে যা হচ্ছে। ঠিক আছে, সেটা মনে করে সেটা তুমি অ্যাপ্লাই করে দিতে পারবে এখানে। উই আর কনসার্ন অ্যাবাউট দ্য 2,000 রাইট নাও, নট দ্য 10,000 অ্যামাউন্ট। ঠিক আছে, রুল আমাদের কি বলছে, when that extra payment arises, মানে যেই ডেটে এক্সট্রা পেমেন্টে অ্যারাইজ হয়েছে সেই ডেটটাকে আমরা কনসিডার করব। ঠিক আছে, সো এখানে আমাদের টাইম অফ সাপ্লাই কি, টাইম অফ সাপ্লাই ফর ₹2,000 ইজ দ্য ডেট অফ সাচ ইনক্রিজ ইন অ্যামাউন্ট। এবার ধরো এটাকে আমরা একটু ডিটেলসে বোঝার চেষ্টা করি, ডেটস গুলো দেওয়া নেই, সো কেয়ারফুলি লিসেন টু দিস। গুডস ধরো পাঠানো হয়েছে 1st ডিসেম্বরে। ঠিক আছে, এবার ট্রানজিটে আছে। এবার দেখা গেল 4th ডিসেম্বরে রিসিপিয়েন্ট কল করলো, কল করে জিজ্ঞেস করলো আরে স্যার আপনি তো এখনো গুডসগুলো পাঠাননি। এবার সাপ্লায়ার বলছে আপনি যে অ্যাড্রেস বলেছেন আমি সেই অ্যাড্রেসেই তো পাঠিয়েছি, কিন্তু আপনি পাননি কেন? তখন দেখলো অ্যাড্রেসটাই সে ভুল বলেছিল। ঠিক আছে, তো এবার তো সে সরি টরি বললো, এবার আবার তো গুডসটাকে অন্য জায়গায় শিফট করতে হবে। তো এবার সাপ্লায়ার বললো কি যে দেখুন আমার জিনিসটা তো এই জায়গায় আছে, এবার এটা তো আপনারই দোষ ছিল, 2,000 টাকা আপনার দিতে হবে ফি, না হলে আমার গুডসটা আমি কি করে আপনার কাছে ট্রান্সফার করব। ওরা ঠিক আছে আমি দিয়ে দিচ্ছি। সো ওরা 4 তারিখেই ডিসাইড করলো যে আরো 2,000 টাকা এক্সট্রা দিতে হবে। সো ইন দ্যাট কেস দেখো 1 তারিখ অফ 1st ডিসেম্বর গুডসটা পাঠিয়ে দিয়েছে। ঠিক আছে, বাট 4 তারিখে পেনাল্টিটা রেজ হয়েছে বা সেই এক্সট্রা পেমেন্টটা অ্যারাইজ হয়েছে। সো এই যে টাইম অফ সাপ্লাই ফর দ্যাট এক্সট্রা পেমেন্টের জন্য টাইম অফ সাপ্লাই কবে হবে? 4 ডিসেম্বর। ঠিক আছে, বিকজ দ্যাট ইজ দ্য ডেট অন উইচ দিস পার্টিকুলার অ্যামাউন্ট ওয়াজ increased over and above the original amount. Clear? So that is where we conclude our discussion with the topic of time of supply.
ঠিক আছে? In the next class we shall be starting off with the place of supply. But before going to place of supply, I want you to revise the provisions of time of supply clearly. আমরা কি করেছি, whatever we have studied are different topics যেগুলো আমি এখানে এক্ষুনি বলতে যাচ্ছি. Firstly, time of supply under forward charge, that's a separate topic. Time of supply under reverse charge, that is separate topic. Then time of supply under excess payment, that is also separate topic. Next, time of supply under vouchers, another separate topic. And the last separate topic that we studied was যদি কোনো increase in amount থাকে তার উপরে time of supply কবে হতে চলেছে. So these are the 4-5 items that you need to consistently go through again and again. ঠিক আছে? নাহলে কিন্তু মাথায় থাকবে না. And when it comes to the provisions বা case studies গুলো যদি তুমি নিজে practice না করো, you will never be clear with the provisions. So I will tell you, I have given these case studies so that you may practice. দেখে দেখে সেটাকে কপি করো, কপি করে খাতায় সেটাকে রিপিট করো. ঠিক আছে? If you do not work in this way, you will not be able to remember. Okay? But I hope the best that you are going to do it, and saying that I will finish the class for today over here. Thank you so much.